It's living every moment like it could be our last. For our hearts are restless till they rest in love's caress. And the moments we remember, they interleave our hearts like a tapestry surrounding us that we forget to touch. It's why we wake up every morning. It's why we seek each other's smile. It's why we know that it's all worth it. It's why we hold on, we make the sacrifice. It's in the eyes of a child as you hold her in your arms, and your heart starts to beat once again, and your world is reborn in the freshness of her song. Smile, it's a beautiful life. It's in the hope of the poor man as he struggles to make ends meet. It's in the laughter of his children as they play in the street. Don't need $1,000,000 to raise a happy child. Just need a pair of loving arms, the time to make her smile. That's why we wake up every morning. That's why we seek each other's smile. That's why we know that it's so worth it. That's why we hold on, we make the sacrifice. It's in the tears of a friend as you finally make amends, and your soul starts to breathe once again. Girl, you stole my heart and changed it. Took all of my plans and rearranged them. Now I finally know what amazing grace is when I look into your eyes. Baby, I see my whole life. What you say we put us down some roots, found a house up on a hill, and travel around the world, put some pictures on the shelf. Hold you close and keep the faith, raise some kids with our last name. Well, come on, baby, what you say we do? I feel like growing old with you. Growing old with you. Every day I love you better than the day before. Watching sunsets fading from the front porch. We'll build this home together, weather any storm. And as the years keep rolling on, you'll be right where I belong. What you say we put us down some roots, found a house up on a hill, travel around the world, put some pictures on the shelf. Hold you close and keep the faith, raise some kids with our last name. Well, come on, baby, what you say we do? I feel like growing old with you. Growing old with you.
find a house up on a hill. Travel around this world, put some pictures on the shelf. Maybe one day our babies go and have some babies of their own. You'll get all my time till all my time is through. I feel like growing old with you. Growing old with you. I feel like growing old with you. പിതാവിനും പുത്രനും ശുദ്ധമൂഹായിക്കും സ്തുതി. കരുണാസമ്പന്നനായ പിതാവാം ദൈവമേ, നല്ല പ്രഭാതത്തിനാൽ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ രാത്രികാലവും ലോകജീവിതത്തിലെ നിമിഷം വരെയും കാത്തു പരിപാലിച്ച എല്ലാ കുറുകൾക്കുമായി നന്ദിയുള്ള ഹൃദയത്തോടെ കർത്താവേ തിരുനാമത്തിന് മഹത്വം പാടും. കർത്താവേ, ഉത്തമമായ വിശുദ്ധ വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം വിശുദ്ധ കൂദാശിക്കായി പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം വരുന്ന മകനെയും അവനായി ഇവിടുന്ന് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന മകളെയും കർത്താവേ തൃക്കരങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കും. മാതാപിതാക്കളെയും ഗുരുക്കന്മാരെയും സഹോദരങ്ങളെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും ബന്ധുക്കളെയും ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും കർത്താവേ തൃക്കരങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കും. എല്ലാവരും പ്രത്യേകമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. വിശുദ്ധമായ കൂദാശ കർത്താവേ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹകരമായിരിക്കാനും ഇന്നത്തെ എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും കർത്താവേ ഏറ്റവും ഭംഗിയായി ക്രമീകരിക്കാനും വിശുദ്ധ കൂദാശയിൽ പരിശുദ്ധാത്മ സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഒന്നായി തീർന്ന് ഉത്തമമായ ക്രിസ്ത്യ കുടുംബ ജീവിതം നയിപ്പാനും എൻ്റെ മക്കളെ അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവണം. അവർ നടക്കേണ്ടുന്ന വഴി അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും കർത്താവേ നിന്നോട് ചോദിപ്പാനും നിന്നോട് കേൾപ്പാനും നല്ല മാതൃകയിലും പ്രാർത്ഥനയിലും ജീവിച്ച് തലമുറകൾക്ക് നല്ല മാതൃകകളെ പകർന്നു കൊടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം എല്ലാ കൃപകളും കൊണ്ട് കർത്താവേ ഇതിനെ മക്കളെ നിറയ്ക്കണം. എല്ലാ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിലും കർത്താവേ ഇവിടുന്ന് കൂട്ടായിരിക്കണം. നാം എല്ലായിടങ്ങളിലും നിന്നിനെ ആശ്രയം വെച്ച് ജീവിപ്പാൻ കരുണ ചെയ്യണം. ദൈവമുള്ള ശ്രീപാരാവും പകലും കാവലും കോട്ടയുമായിരിക്കണം. പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവിൻ്റെയും കാവൽപതാവായ വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ മാർദാനയുടെയും എല്ലാ ശുദ്ധിമാന്മാരുടെയും ശുദ്ധിമതികളുടെയും പ്രാർത്ഥനകളാലും അപേക്ഷകളാലും തന്നെ ആമേൻ. സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, നിന്റെ രാജ്യം വരേണമേ, നിന്റെ തിരുവിഷ്ടം സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണം. ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ. കടങ്ങളും പാപങ്ങളും ഞങ്ങളോടും ക്ഷമിക്കണമേ. പരീക്ഷയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ പ്രവേശിപ്പിക്കരുത്. പിന്നെയോ ദുഷ്ടനിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചു കൊള്ളണമേ. എന്തുകൊണ്ടെന്ന രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും നേരിട്ട് നിനക്കുള്ളതാകും. കൃപ നിറഞ്ഞ മറിയമേ, നിനക്ക് സമാധാനം. സ്ത്രീകളിൽ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവളാകും. ദുരിതഫലമായ ശുദ്ധമുള്ള കന്യാമൃത മറിയമേ, തമ്പുരാന്റെ അമ്മേ, പാപികളായ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും മരണസമയത്തും ദൈവം തമ്പുരാന്റെ അപേക്ഷിക്കുന്നു. പിതാവാം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും ഏകപുത്രൻ്റെ കൃപയും പരിശുദ്ധ റൂഹായുടെ സംബന്ധവും ആവാസവും നാം എല്ലാവരുടെ മേലും എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളുടെ മേലും വിശുദ്ധ കൂദാശയിൽ മേലും നമ്മൾ വാങ്ങിപ്പോരുടെ ആത്മാക്കളിൽ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകണമേ. ആമേൻ. Make the stars look like they're not shining. Her hair falls perfectly without her trying. She's so beautiful, and I tell her every day. Yeah, I know, when I compliment her, she won't believe me. And it's so sad to think that she don't see what I see. But every time she asks me, do I look okay? I say, when I see your face, there's not a thing that I would change. 'Cause you're amazing, just the way you are. And when you smile,
so beautiful, and I tell her every day. Oh, you know I never ask you to change. If perfect's what you're searching for, then just stay the same. So don't even bother asking if you look okay. You know I'll say, when I see your face, there's not a thing that I would change, 'cause you're amazing, just the way you are. And when you smile, the whole world stops and stares for a while, 'cause girl, you're amazing, just the way you are, the way you are, the way you are. Girl, you're amazing, just the way you are. When I see your face, there's not a thing that I would change, 'cause you're amazing, just the way you are. സത്യമണാള സുന്ദരനി പ്രിയനാഥനി സദയമിഹേഴുമണ്ണുകനി പ്രിയകാന്തയേവേൽക്കാം സത്യമണാള സുന്ദരനി പ്രിയനാഥനി സദയമിഹേഴുമണ്ണുകനി പ്രിയകാന്തയേവേൽക്കാം. മുല്ലമലരുകളിൽ നറുമണമുള്ളൊരു ലക്ഷിതേ മണവാട്ടി സഭയെ വരുന്നി അവനോടു ചേർന്നിടുവാൻ. മുല്ലമലരുകളിൽ നറുമണമുള്ളൊരു ലക്ഷ്യതേ മണവാട്ടി സഭയെ വരുന്നി അവനോട് ചേർന്നിടുവാൻ. വിധി താമസിച്ച് മണവാളൻ മണവാട്ടി കർത്താവിനെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവർ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനും വിശുദ്ധ ഉപദാശയത്തെ ശ്രേഷ്ഠമായി അനുഗ്രഹത്തോടെ ആശീർവദിക്കുവാനും തക്കവണ്ണം കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ദൈവനാമത്തിൽ ദേവാലയത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഏറ്റവും അനുഗ്രഹത്തോടെ വിശുദ്ധ ഉപദാശയിൽ സംബന്ധിക്കാനും ഈ മക്കൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിലൊന്നായി ചേർന്ന് ഉത്തമമായ ക്രിസ്തീയ കുടുംബജീവിതം നയിപ്പാനും സ്വർഗവും ഭൂമിയും അത് കണ്ട് സന്തോഷിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവതമ്പുരാൻ എല്ലാ നന്മകളും ഈ മക്കൾക്ക് ചൊരിഞ്ഞു കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആ നിൽക്കുന്നത് ദേവാലയത്തിലാകുന്നു. ദൈവോദ്ഭാവം നിൽക്കുമ്പോൾ പാലിക്കേണ്ടുന്ന എല്ലാ ആചാര മര്യാദകളും എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ശ്രദ്ധിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം സ്നേഹത്തോടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. സ്ത്രീകൾ ശിരസിൽ മൂടുപടമണിയിക്കുവാനും മണവാള മണവാട്ടിയും ഒഴികെ എല്ലാവരും ആദർശകൾ ധരിക്കാതെ തന്നെ ദേവാലയത്തിനുള്ളിൽ നിൽക്കാനും അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമുക്കറിയാം. അവയ്ക്കൊന്നും തന്നെ കുറവ് വരാതെ നാം നിൽക്കുന്ന ഇടത്തെ പറ്റിയുള്ള ബോധ്യത്തോടെ നിൽക്കാൻ, ആരുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ള ബോധ്യത്തോടെ നിൽക്കാനും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ബഹുമാനപ്പെട്ട തോമസച്ചൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നമുക്ക് വിശുദ്ധ കൂദാശ ആരംഭിക്കാം. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധ റൂഹായിക്കും സ്തുതി. മഹത്വം കൊണ്ട് ആകാശവും ഭൂമിയും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബലവാനായ ദൈവം തമ്പുരാൻ പരിശുദ്ധൻ 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 ഒരങ്ങളെ സ്തുതി.
നിറമുള്ളവരുമായി തിരുവാനിടയാക്കണമേ. കർത്താവയുടെ വിഭാഗം സകല മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും മ്ലേച്ഛതകളിൽ നിന്നും അകന്നിരിക്കുവാൻ കൃപയോടെ നീ സന്നദ്ധിയാക്കണമേ. ദൈവമായ കർത്താവേ, ഇഹത്തിലും പരത്തിലും അബന്ധമായി ഇവരെ നീ സന്തോഷിപ്പിക്കുമാറാകണമേ. നശ്വരമായ ഈ മണവറയിൽ ഇവരുടെ ആയുഷ്കാലം മുഴുവനും വിവിധ തരത്തിൽ ഇവരെ അലങ്കരിക്കുകയും ഈറന്മാരും മാലാഖമാരും ഇടപെടാതെ സന്തോഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ സ്വർഗീയ മണവറയിലേക്ക് കരുണയോടെ ഇവരെ ആനയിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. കർത്താവേദിനമുമ്പാകെ സംഗീതരായിരിക്കുന്ന ഈ ജനക്കൂട്ടത്തെയും പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മ്ലേച്ഛതകളിൽ നിന്നും മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രമാദങ്ങളിൽ നിന്നും സ്നേഹത്തോടെ നീ സ്വതന്ത്രരാക്കിക്കൊള്ളണമേ. ഇവർ നിന്നാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുകയും നിന്നെ വാഴ്ത്തുകയും തിരുമുമ്പാകെ നിന്ന് ഇടപെടാതെ നിന്നെയും നിന്റെ പിതാവിനെയും പരിശുദ്ധ റൂഹായെയും സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകണമേ. വശോ ബഹുകുല സുബാലവന്മയും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കടങ്ങൾക്ക് പരിഹാരവും പാപങ്ങൾക്ക് മോചനവും രണ്ട് ലോകങ്ങളിലും എന്നേക്കും നാം കൈക്കൊള്ളപ്പെടുമാറാകട്ടെ. സാക്ഷാൽ സത്യമണവാളനായുള്ളവേ, തിരുമുൻപാകെ നിൽക്കുന്ന ബലഹീനരായ ഞങ്ങളുടെ മാധ്യസ്ഥം മൂലം പരസ്പരം വിവാഹ നിശ്ചയം ചെയ്യപ്പെടുകയും തങ്ങളുടെ മണവാളത്വത്തിന്റെ മധ്യസ്ഥനായതിനെ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ദാസനിൽ നിന്നും സുഹൃത നടപടികളാവുന്ന മധുരപരിമളം വീശുവാൻ നീ ഇവരെ യോഗ്യരാക്കണമേ. ആത്മാർത്ഥമായ സ്നേഹവും യോജിപ്പും ശാന്തതയും വികാരഭരിതമല്ലാത്ത ഐക്യവും ഇവരിലുണ്ടാകുമാറാകണമേ. ആത്മാവിലും ശരീരത്തിലും പരസ്പരം നിർമ്മലത സംരക്ഷിക്കുവാൻ ഇവർക്ക് ശക്തി നൽകണമേ. ഇവർ നിനക്കും നിന്റെ പിതാവിനും പരിശുദ്ധ റൂഹായിക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും സമർപ്പിക്കുമാറാകണമേ. ഓശോ നീട്ടപ്പെടുകയും നിന്റെ വിവാഹ നിശ്ചയത്തിനുള്ള ഈ മോതിരത്തോടുകൂടി അവിടുത്തെ കൃപയും അനുഗ്രഹവും നിനക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. കൃപ നിറഞ്ഞതും അനുഗ്രഹപ്രദവുമായ ഈ വലത്തെ ആയുഷ്കാലം മുഴുവൻ നിന്നോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന നിന്നെ കാത്തുകൊള്ളുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുമിശിഹായുടെ അനുഗ്രഹപൂർണ്ണമായ വലത്തെ അദൃശ്യമായ നിലയിലേക്ക് നീട്ടപ്പെടുകയും പരസ്പരം വിവാഹ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ നമ്മുടെ മക്കളെ സത്യത്തിലും നീതിയിലും സമ്പൂർണ്ണരാക്കുകയും ഇവർ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മോതിരങ്ങളോടുകൂടെ സ്വർഗീയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഇവർക്ക് നൽകുകയും പരിഭാഗതയാൽ ഇവരെ അലങ്കരിക്കുകയും വിനയത്താൽ ഇവരെ ശ്രേഷ്ഠരാക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. ഇസഹാക്കിന്റെയും റിബേക്കായുടെയും വിവാഹ നിശ്ചയത്തെ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളാൽ പൂർത്തിയാക്കിയതുപോലെ ഇവരെ കർത്താവ് സംഗതിയാകട്ടെ. സകല കപട സ്നേഹത്തെയും ഇവരിൽ നിന്നും നീക്കിക്കളയുകയും അന്യോന്യം സ്നേഹിപ്പാനായി സ്നേഹാഗ്നി കൊണ്ട് ഇവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ഉജ്ജ്വലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. അക്ഷയമായ
സൗന്ദര്യം കൊണ്ടിവരെ അലങ്കരിക്കുമാറാകട്ടെ. സുരഭിലങ്ങളായ ശൂശാന പുഷ്പങ്ങളെക്കാൾ സൗരഭ്യമേറിയ പരിഭാഗതയാൽ ഇവരുടെ മനസാക്ഷി ധരിക്കുവാൻ സംഗതിയാകട്ടെ. മനുഷ്യവർഗത്തെ വിദ്വേഷിക്കുന്ന അസൂയാലുക്കളായ ദുഷ്ടമനുഷ്യരുടെ കൈകളിൽ നിന്നും ദൈവം തമ്പുരാൻ ഇവരെ സംരക്ഷിച്ചുകൊള്ളട്ടെ. പാവനമായ വിവാഹത്തിന് നിർമ്മലമാർഗത്തെ വഷളാക്കുന്ന ദുഷ്ടാത്മാക്കളിൽ നിന്നും ഇവരെ കാത്തുകൊള്ളുകയും ചെയ്യട്ടെ. കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്നും നല്ല കാലങ്ങളും അനുഗ്രഹസമ്പൂർണമായ സംവത്സരങ്ങളും ഇവർക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ. ദൈവമായ കർത്താവേ, നിന്റെ മഹിമയുടെ മുൻപാകെ നിൽക്കുന്ന ബലഹീനരും ഭാവികളുമായ ദാസരാകുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളെ നീ കേൾക്കണമേ. ഇവർക്ക് അനുഗ്രഹീത സന്താനങ്ങളെയും സൗഭാഗ്യകാലങ്ങളെയും നൽകണമേ. സൽപ്രവർത്തികളാവുന്ന സമ്പാദ്യം ഇവർക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കണമേ. ഇതിലുള്ള സത്യവിശ്വാസം ഇവരിൽ സ്ഥിരപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളണമേ. അതിൽ തന്നെ സദാ സ്ഥിതി ചെയ്യുവാനും ഇവരുടെ മക്കൾക്കും ഇതിനെ അവകാശമായി നൽകുവാനും കൃപ ചെയ്യണമേ. ഈ വിരുന്നിനായി ഒരുങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നവർക്ക് നിന്റെ കരുണകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും സമൃദ്ധിയായി നൽകണമേ. നിന്റെ വിജയശ്രീമായാൽ ഈ മണവാളനെയും മണവാട്ടിയെയും കാത്തുകൊള്ളണമേ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധവും വിശ്വാസികളെ, നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടിന് 30, 60, 100 ഇരട്ടിയായി അവിടുന്ന് പ്രതിഫലം നൽകുമാറാകട്ടെ. എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് നന്മകൾ നൽകുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ ശ്രീമ രാവും പകലും നിങ്ങളോടുകൂടി സ്ഥിതി ചെയ്ത് ദുഷ്ടനിൽ നിന്നും അവന്റെ സൈന്യങ്ങളിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ കാത്തുകൊള്ളുകയും ചെയ്യട്ടെ. എല്ലാവർക്കും അല്പനിമിഷം ഇരിക്കാം. മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. ഏറ്റവും ബഹുമാന്യനായ ഞങ്ങളുടെ വികാരിയച്ഛൻ കുടുംബജീവിതം ആരംഭിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ, അതിൽ അവരുടെ അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥനയോടെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഏവരും ഇത്ര സന്തോഷത്തിൻ്റെ ഒരവസരമാണ്. എന്തെല്ലാം ചിന്തകളും സ്വപ്നങ്ങളും പ്രതീക്ഷകളും പ്രത്യാശകളും കൊണ്ടാണ് ഈ മോനും ഈ മോളും ജീവിതം ആരംഭിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം പോകുന്നത്. ഈ ലോകത്തിൻ്റെ സന്തോഷം, സമാധാനം എന്ന് പറയുന്നത് കുടുംബങ്ങളല്ലേ? കുടുംബത്തിൻ്റെ പ്രകാശമല്ലേ ലോകത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കേണ്ടത്? അങ്ങനെയുള്ള കൊടാനു കുടുംബങ്ങളോടൊപ്പം ഇന്ന് ഉളനാട് സെൻറ് ജോൺസ് വലിയ പള്ളിയിൽ വെച്ച് ദൈവം ഇവരൊരു കുടുംബത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടും. ഒരു പുതിയ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം. ഇവരിൽ നിന്ന് ഇവർക്ക് മക്കളുണ്ടാകും. ദൈവം സഹായിച്ചാൽ അവർക്ക് മക്കളുണ്ടാകും. തലമുറക്ക് അങ്ങോട്ടുള്ളതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനമാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്നത്. ഈ സന്തോഷ സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു ചില പ്രായമുള്ള ഒരു ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ വൈദ്യ എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഉത്ബോധിപ്പിക്കുവാനുള്ളത്, ഈ കേറ്ററിംഗുകാരോട് ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന സംഖ്യയുടെ പകുതി ആളുകളെങ്കിലും, മനസ്സിലാകാൻ പറഞ്ഞത്, കേറ്ററിംഗുകാർക്ക് ഭക്ഷണത്തിന് ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന എണ്ണത്തിൻ്റെ പകുതി ആളുകളെങ്കിലും ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സന്തോഷത്തിന് ഈ പള്ളിയിൽ കാണേണ്ടതല്ലേ? പലരും വന്ന് പള്ളിക്കൽ നിൽക്കും,
മനോഹരമായ പള്ളിയുടെ സെക്യൂരിറ്റിയായിട്ട് നോക്കി നിൽക്കുക. ഇപ്പോൾ വീഴിപ്പോൾ ഇപ്പോഴീ പള്ളി നാളെ പോകുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് കുശുഷിത്ത് നാട്ടുകാര്യങ്ങളും ലോകകാര്യങ്ങളെല്ലാം പറയുന്ന ഒരു അനുഭവത്തിലല്ലേ, നമ്മുടെ കുഴപ്പം കൊണ്ടല്ലേ കുടുംബങ്ങളൊക്കെ ശിഥിലമായി പോകുന്നത് എന്നൊരു ഉത്ബോധനം ഒന്നിച്ച് ഞാൻ പറയുക. ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഈ ആരാധനയുടെ വാക്കുകൾ കേൾക്കേണ്ടത്, ഈ സന്ദേശം കേൾക്കേണ്ട കുഞ്ഞുങ്ങൾ മാത്രമല്ല, കുടുംബജീവിതം നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും കേൾക്കണം. ഇതുപോലൊരു ദിവസം ഏൽപ്പിച്ചതാണല്ലോ, കൈപിടിച്ചൊക്കെ ഏൽപ്പിച്ച് അവർ പള്ളിയുടെ പ്രധാന സ്ഥാനത്ത് നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ച് വിട്ടതാണ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് അന്ന് പറഞ്ഞ പോലൊക്കെയാണോ? എത്രയോ കഠിന ശ്രേഷ്ഠമായ വാക്കുകളായി ആരാധനാക്രമത്തിലുള്ളത്. പലപ്പോഴും വാക്കുകളെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഇവിടെ സന്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭത്തിൽ ഈ വിശ്വാസികൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടാകും. ഒരു വിവാഹത്തിന് ക്ഷണിച്ചാൽ, ഒരു മാമോദിസയ്ക്ക് ക്ഷണിച്ചാൽ, വിവാഹത്തിനാകുമ്പോൾ ചേർക്കപ്പെടുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും മാമോദിസയാകുമ്പോൾ സഭയിലേക്ക് ജനിക്കാൻ പോകുന്ന കുഞ്ഞിനും ഏത് കൂദാശയായാലും അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു ആമീൻ പള്ളിയിൽ നിന്ന് പറയണ്ടേ, ഒരു കുറിയലായസം പള്ളിയിൽ നിന്ന് പറയണ്ടേ. എന്നാലല്ലേ അവർക്ക് അനുഗ്രഹമാക്കുള്ളൂ. ഉണ്ണാൻ മാത്രമാണ് അവർ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അവർ ശാന്തമായിട്ട് എന്നെ വിമർശിക്കരുത്, ഞാൻ സ്നേഹത്തോട് പറയുന്നതെന്ന് മാത്രം. അങ്ങനാണെങ്കിൽ ഈ ശിഥിലീകരണവും തെറ്റ് കേൾപ്പിച്ചു. അച്ഛൻ തുള്ളി കണ്ട് കേട്ടതേ ഉള്ളൂ. നീതിയാകുന്ന മോതിരങ്ങളാൽ ഇവരെ നീ ശ്രേഷ്ഠരാക്കേണ്ടത്, പൂർണ്ണരാക്കേണ്ടത്. നീതി എന്നുള്ളത് നമുക്കെല്ലാം കേൾക്കുന്ന വാക്കാണ്. പക്ഷേ അതിനർത്ഥം അർത്ഥമൊക്കെ ഭയങ്കര ആഴമാണ്. ഒരു വാക്കുകൊണ്ടൊന്നും അർത്ഥമല്ല, ആശയം പറയാൻ സാധ്യമല്ല. ഞങ്ങൾ സെമിനാരിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദാർശനികനായ പിതാവിൻ്റെ ശിഷ്യനായിട്ടൊക്കെ വലിയ ഭാഗം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പഴയ പോൾ മറിയൂസ് അച്ഛൻ പ്രശസ്തനായ ദാർശനികനായ ലോകപ്രശസ്തനായ അറിവിൻ്റെ കുംഭാരമായ അഭിമന്യ ഗ്രിഗോറിയോസ് തിരുമേനി ക്ലാസ്സിൽ വെച്ച് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, തിരുമേനി എന്തുവാ തിരുമേനി നീതി? അപ്പോൾ തിരുമേനി ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കണ്ട് ഒരുപാട് ആശയം പറഞ്ഞു തന്നു. ആകെ കൂടെ ഒറ്റ വാക്ക് പറഞ്ഞത്, ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം നിൻ്റെ ജീവിതം ആയിരിക്കുന്നു ആ നീതി. ഒരുപാട് അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്, അതിൻ്റെ എല്ലാ തുകയായിട്ട് ചേർത്ത് കൂട്ടിക്കെട്ടി പറഞ്ഞ ഒറ്റ സന്ദേശമാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം നിൻ്റെ ജീവിതമായിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നീതിയായി. നീതിയാകുന്ന മോതിരങ്ങൾ കൊണ്ട്, മോതിരം അണിയിച്ചുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് പ്രാർത്ഥന വലിയത്. നീതിയാകുന്ന മോതിരങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇവരെ പൂർണ്ണരായ്മയല്ല, ഭാര്യ അടിമയല്ല. ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കണം, ഭാര്യ അടിമയല്ല. സ്വാതന്ത്ര്യമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു എൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ അടിമയാടി എന്നുള്ള ചിന്തയൊക്കെ പറയണം. അടിമയല്ല. അടുക്കള ഭാര്യയുടെ മാത്രമല്ല. നമുക്ക് ഒന്നിച്ച ഭക്ഷണം കിട്ടുന്നത് ഒരു പോയിന്റ് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ, ബാക്കി എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ. അടുക്കള ഭാര്യയുടെ മാത്രമല്ല, അടുക്കള ജോലി ഭർത്താവിനും ആവുന്നത് സഹായിക്കും. ഒന്നിച്ച ഭക്ഷിക്കുന്നു. ആ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ അല്പമൊക്കെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഭർത്താവും അത് പഠിച്ചിരിക്കണമല്ലോ. ഒറ്റയ്ക്കൊന്ന് നീക്കേണ്ടി വന്നാൽ ഈ പാചകം അറിഞ്ഞിരിക്കണമല്ലോ. അപ്പോൾ പാചകത്തിനും സഹായിക്കാം. എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും സഹകരിച്ച് തൻ്റെ സ്വന്തം ഇഷ്ടമല്ല, കൂട്ടമായ ഇഷ്ടം, രണ്ടുപേരുടെ ഒന്നിച്ചുള്ള ഇഷ്ടം ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോയി സ്നേഹത്തോടെ ജീവിച്ച് ഞാൻ ആദ്യം ഉറപ്പിച്ച, ആമുഖത്തിൽ ഉറപ്പിച്ച ഈ പ്രകാശം, സന്തോഷം ഈ ദേശത്തിനും ഈ ഇടവകയ്ക്കും, കടമ്പനാട് ഇടവകയ്ക്കും മുള കെട്ടിച്ച് ഉറനാട് പള്ളിയിലാണ് കെട്ടിക്കുന്നു. സന്തോഷമായിരിക്കുന്നു. അത് കടമാട് പള്ളിക്കും സന്തോഷമാണ്, ഈ ഉളനാട് പള്ളിക്കും സന്തോഷം. ആ അനശ്വരമായ വിരുന്നിനും അഴിവില്ലാത്ത മണവറയ്ക്കും ഞങ്ങളെ യോഗ്യരാക്കണമേ. ആ വിരുന്നിലേക്ക് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അതിഥികളോടുകൂടെ നിന്റെ നിത്യമായ സന്തോഷങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങളെയും ക്ഷണിക്കണമേ. അവിടെ കൂട്ടത്തിലൂടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നിനക്കും നിന്റെ പിതാവിനും പരിശുദ്ധമായ സ്തോത്രവും കരേറ്റുമാറാകണമേ. വശോ ബഹുകുല He does it.
നിന്റെ ദിവ്യ കൽപ്പനകളിൽ നിന്നുള്ള ആനന്ദം കൊണ്ട് വരുന്നതൊക്കെയാണമേ. ശിക്ഷാർഹന്മാരോടുള്ള പ്രതികാരത്തിൽ നീ ഉദാസീനതയും ദീർഘക്ഷമയും കാണിക്കുന്നു. കർത്താവ് എല്ലാ ദേശങ്ങളിലും സഞ്ചരിക്കുന്നവരും നിന്റെ ശ്രേഷ്ഠാധികാരത്തിന് വിധേയരായി വസിക്കുന്നവരുമായ നിന്റെ ദാസരെയും പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ സന്നിധരായ നിന്റെ കരുണയുടെ നെല്ലും ദേവിയുടെ തണലും അഭയം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇവരെയും ശിവയുടെ നാമത്തിൽ സർവദാ സർവ്വത്തിനു വേണ്ടി പിതാവാം ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും മനുഷ്യനായുള്ള സ്നേഹത്താൽ പരസ്പരം കീഴ്പ്പെടുകയും ചെയ്യും. സ്ത്രീകളെ നമ്മുടെ കർത്താവിനെ എന്ന പ്രകാരം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാരെ അനുസരിക്കുകയും എന്തെന്നാൽ മഷിയ സഭയുടെ തലയും ശരീരത്തിന്റെ രക്ഷിതാവും മാറുന്ന പ്രകാരം ഭർത്താവ് ഭാര്യയുടെ തലയാകുന്നു. സഭ മഷിയായി കീഴ്പ്പെടുന്ന പ്രകാരം തന്നെ ഭാര്യമാരും അവരോട് ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് സകലത്തിനും കീഴ്പ്പെടണം. ഭർത്താക്കന്മാരെ മഷിയാതിന്റെ സഭയെ സ്നേഹിക്കുകയും അവളെ വിശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ വേണ്ടി തന്നെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതുപോലെ നിങ്ങൾ ഭാര്യമാരെ സ്നേഹിക്കണം. അവൻ സഭയെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ജലം കൊണ്ട് കഴുകി വചനത്താൽ വെണ്മയുള്ളതാക്കി അതവളെ കറയോ ചുളുവോ മറ്റു കുറവുകളോ ഇല്ലാതെ മഹത്വപൂർണയായി തനിക്ക് തന്നെ പ്രതിഷ്ഠിക്കേണ്ടത് അവൾ കളങ്കരഹിതയും പരിശുദ്ധയുമായി തീരുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഭർത്താക്കന്മാർ സ്വന്തം ശരീരങ്ങളെ എന്നപോലെ ഭാര്യമാരെ സ്നേഹിക്കേണ്ടതാണ്. എന്തെന്നാൽ തൻ്റെ ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ തന്നെ തന്നെയാകുന്നു സ്നേഹിക്കുന്നത്. ആരും ഒരിക്കലും സ്വന്തം ശരീരത്തെ ദ്വേഷിക്കുന്നില്ലല്ലോ. പിന്നെയോ മനുഷ്യ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്നതുപോലെ അതിനെ പോഷിപ്പിക്കുന്നതിനും അതിനുവേണ്ടി ഉത്സാഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നാം അവിടുത്തെ ശരീരത്തിൻ്റെ അവയവങ്ങളാണ്. ഈ കാരണത്താൽ പുരുഷൻ തന്റെ പിതാവിനെയും മാതാവിനെയും വിട്ട് തന്റെ ഭാര്യയോട് ചെയ്തു. അവരിരുവരും ഏക ശരീരമായി തീരുകയും ചെയ്തു. ഇത് ഒരു വലിയ രഹസ്യമാണ്. ഞാൻ മശിഹായെക്കുറിച്ചും അവിടുത്തെ സഭയെക്കുറിച്ചുമാകുന്നു പറയുന്നത്. അപ്രകാരം തന്നെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും തന്നെ എന്നപോലെ തന്റെ ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കണം. ഭാര്യയാകട്ടെ സ്വന്തം ഭർത്താവിനെ ആദരിക്കുകയും വേണം. മക്കളെ, നിങ്ങൾ കർത്താവിനെ ഓർത്തു മാതാപിതാക്കന്മാരെ അനുസരിക്കുകയും എന്തെന്നാൽ അത് നീതിയാകുന്നു. നിനക്ക് നന്മ വരുവാനും നീ ഭൂമിയിൽ ദീർഘായുസുള്ളവരായിരിക്കാനുമായിട്ട് നിന്റെ പിതാവിനെയും മാതാവിനെയും ബഹുമാനിക്കുക എന്നുള്ളത് വാക്തത്തോടു കൂടിയ പ്രഥമ കൽപ്പനയാകുന്നു. ചേർന്നിരിക്കുകയും അവരിരുവരും ഒരു ശരീരമായി തീരുകയും ചെയ്യുമെന്ന് അവിടുന്ന് കൽപ്പിച്ചുവെന്നും നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടില്ലയോ? ആകയാൽ അവർ രണ്ടല്ല ഒരു ശരീരമാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് ദൈവം സംയോജിപ്പിച്ചതിനെ മനുഷ്യൻ വേർപിരിക്കരുത്. അവർ അദ്ദേഹത്തോട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ മോചനപത്രം കൊടുത്തവളെ പിരിച്ചുവിടുവാൻ മോശ കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചു. അദ്ദേഹം അവരോട് പറഞ്ഞു, മോശ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയ കാഠിന്യ നിമിത്തം ഭാര്യമാരെ പിരിച്ചുവിടുവാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിച്ചു. എന്നാൽ ആദിയിൽ അങ്ങനെയായിരുന്നില്ല. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, വ്യഭിചാര കുറ്റമുണ്ടല്ലാതെ സ്വഭാര്യ ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരുവളെ പരിഗ്രഹിക്കുന്നവൻ ചെയ്യുന്നത് വ്യഭിചാരമാകുന്നു. ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടവളെ പരിഗ്രഹിക്കുന്നവൻ ചെയ്യുന്നതും വ്യഭിചാരം തന്നെ. ശിഷ്യന്മാർ അദ്ദേഹത്തോട്
ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാരുടെ പരസ്പര സ്ഥിതി ഈ വിധം കുറ്റകരമെങ്കിൽ വിവാഹം ചെയ്യുന്നത് നല്ലതല്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, വരം ലഭിച്ചവരല്ലാതെ എല്ലാവരും ഈ വചനം ഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ജന്മനാ ഷണ്ടന്മാരായിട്ടുള്ളവരുണ്ട്, മനുഷ്യരാൽ ഷണ്ടന്മാരാക്കപ്പെടുന്നവരുണ്ട്, സ്വർഗരാജ്യ നിമിത്തം തങ്ങളെ തന്നെ ഷണ്ടന്മാരാക്കുന്നവരുമുണ്ട്. ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിയുന്നവൻ ഗ്രഹിക്കട്ടെ. ശൈനോ അക്ഷയമായ അലങ്കാരങ്ങളാൽ അനുഗ്രഹിക്കും. സഭയിലെന്ന പോലെ നിങ്ങൾ അന്യോന്യം സന്തോഷിക്കുമാറാകട്ടെ. കരുണയുള്ളവർക്ക് വന്ന നിങ്ങളിൽ ആവസിച്ച് എല്ലാ ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ കാത്തുകൊള്ളട്ടെ. സമാധാനത്തോടെ നിങ്ങളോട് കൂടെ നാം എല്ലാവരും ദൈവഭവനത്തിൽ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന ഈ സന്ദർഭത്തിൽ
വിശ്വാസികളെ പ്രബോധിപ്പിക്കുകയും നമ്മുടെ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്ന ഇവർ സത്യത്തിലും നീതിയിലും സൽപ്രവൃത്തികളിലും താല്പര്യമുള്ളവരും നല്ല കാര്യങ്ങളിൽ ഉത്സാഹികളുമായിരിക്കണമെന്ന് ഉറപ്പായി കൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന പാരമ്പര്യം നമുക്കുണ്ട്. ഇത് വിശുദ്ധ പിതാക്കന്മാരിൽ നിന്നും നാം പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ളതും ബഹുമാനരായ പൂർവികന്മാർ നമ്മെ ഭരമേൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതുമാകുന്നു. മക്കളെ, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ദൈവസന്നിധിയിലും നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു മിശിഹായുടെ സിംഹാസനമായ ജീവമേശയുടെയും ശ്ലീബായുടെയും വെടിപ്പുള്ള ഏവൻഗേലിയോന്റെയും ഈ ജനക്കൂട്ടത്തിന്റെയും മുൻപാകെയാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിപ്പിൻ. ഹൃദയ വിചാരങ്ങൾ അറിയുന്നവന്റെ സന്നിധിയിലാകുന്നു, അറിയാത്തവന്റെ മുൻപാകെയല്ല നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത്. ഇതാ ഈ സമയം മുതൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ പരസ്പരം ഭരമേൽപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും. പട്ടക്കാരിലും ശമാശന്മാരിലും വിശ്വാസികളായ ജനത്തിലും മണവാളനിലും മണവാട്ടിയിലും ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവരിലും ക്ഷണിച്ചവരിലും ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളും കരുണയും വന്ന് സമൃദ്ധിയായി ആവസിക്കുമാറാകട്ടെ. അനുഗ്രഹീതയായ മാതാവും ദൈവജനനിയുമായ വിശുദ്ധ കന്യാമർത്തമറിയാമന്റെയും നമ്മുടെ കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുകയും അവിടുത്തെ കൽപ്പനകൾ ആചരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളവരായ സർവ്വവിശുദ്ധന്മാരുടെയും പ്രാർത്ഥന. അവനവൻ്റെ ഭാര്യയോടുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്ന് നല്ലവണ്ണം ശ്രദ്ധിക്കും. ഭാര്യ സ്വന്തം ആളുകളെ വെടിഞ്ഞ് ഭർത്താവുമായി ചേർന്ന് ഒന്നായി തൊഴിൽ. ആകയാൽ ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുകയും അവളോട് ദയവുള്ളവനായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഭർത്താവ് നഗ്നനായിരുന്നാലും ഭാര്യയ്ക്ക് ധരിപ്പാൻ നൽകണം. സ്വപ്രാണനെ പോലെ ഭാര്യ ഭർത്താവിനോട് വർദ്ധിക്കണം. ഭർത്താവ് വിശന്നിരുന്നാലും ഭാര്യയ്ക്ക് ഭക്ഷണം നൽകണം. ഭർത്താവ് ദാഹിച്ചിരുന്നാലും ഭാര്യയ്ക്ക് കുടിക്കുവാൻ നൽകണം. ഭാര്യയും ന്യായമായ പ്രകാരം ഭർത്താവിൻ്റെ പരിചരണം നിർവഹിക്കുവാൻ കടപ്പെട്ടവളാണ്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സ്നേഹത്തോടും പ്രേമത്തോടും കൂടി ഭാര്യ ഭർത്താവിൻ്റെ അടുക്കൽ വർദ്ധിക്കും. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു മിശിഹായുടെ കൃപ ഞങ്ങളിലും നിങ്ങളിലും എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ. സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, Does it make you dance when you're drunk with your friends at a party? What's your favorite song? Does it make you smile? Do you think of me? When you close your eyes, tell me, what are you dreaming? Everything I wanna know it all. I'd spend 10,000 hours and 10,000 more. Oh, if that's what it takes to learn that sweet heart of yours. And I might never get there, but I'm gonna try. If it's 10,000 hours or the rest of my life, I'm gonna love you. Do you miss the road that you grew up on? Did you get your middle name from your grandma? When you think about you forever now, do you think of me? When you close your eyes, tell me, what are you dreaming? Everything I wanna know it all. I'd spend 10,000
chasing trails in firelight. I remember that same night we fell in love all over again. In the glow of the moonlight, holding you close beside, felt my heart racing, looking in your eyes. To be young and wild and having no cares, it's so different when love is in the air. I've been missing the moments we were there. Take me back in time and driving through the clouds and gazing at them stars. It's so beautiful with you. Waking up to your smile, all dazed and dreamy-eyed, I fell in love all over again. Spotting birds and butterflies, losing all our sense of time. Every day was a memory we made. To be young and wild and having no cares, it's so different when love is in the air. I've been missing the moments we were there. Take me back in time and driving through the clouds and gazing at them stars. It's so beautiful with you. And diving in the sea when it's just you and me. It's so beautiful with you. Night, your hand held in mine. You're so beautiful, it's true. When the sun paints the sky, our hearts intertwined. It's so beautiful with you. Was born to fly and spread these wings and find my own. I am coming home. Today will be the day it all will change. No one's in my way. Today will be the day. Today will be the day. I was made to dream that anything can be my own.
യാചിക്കാത്ത നന്മകൾ പോരുമി എനിക്കേകിയോരു സ്തുതി. യാചിക്കാത്ത നന്മകൾ പോരുമി എനിക്കേകിയോരു സ്തുതി. നന്ദിയോടെ ഞാൻ സ്തുതി പാടിടും എൻ്റെ യേശുനാഥ. എനിക്കായി നീ ചെയ്തോരോ നന്മയ്ക്കും ഇന്നു നന്ദി ചൊല്ലുന്നു ഞാൻ. സ്തോത്രം കർത്താവേ, നന്ദിയോട് സ്തുതിക്കുന്ന തമ്പുരാൻ, അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നല്ല ദിവസത്തിനായ സ്തോത്രം കർത്താവേ. ഈ മധ്യാഹ്നം കഴിഞ്ഞ സമയത്തിനായ സ്തോത്രമില്ല കർത്താവെ. ദൂരെയും ചാരയും നിന്ന് കർത്താവെ, ഇന്ന് ഈ ഭവനത്തിൽ ഇപ്പോൾ കൂടിയിരിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം മുന്നമേ തമ്പുരാനെ പരിശുദ്ധ പിതാവേ, ഇന്ന് കർത്താവെ വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നതായ ജോബിൻ മോനെയും ശിവയെയും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ. എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പുതിയൊരു ജീവിതത്തിലേക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുന്നു. വിവാഹം എന്ന കൂട്ടായ്മയിലൂടെ കർത്താവെ ഇവരെ രണ്ടെല്ലാം ഒന്നായി കർത്താവെ യോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന തമ്പുരാൻ സ്തോത്രം. ഇതുവരെയുള്ള ഈ വിവാഹത്തിന്റെ ചടങ്ങിനായിട്ട് തമ്പുരാനെ ആദ്യോടന്തം ഇന്നുവരെയും നീ കത്തിന്റെ വലിച്ച എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങൾക്കായി നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്ത കർത്താവെ. വളരെ ദൂരം നിന്നൊക്കെ അനേകായിരങ്ങൾ കടന്നു വന്ന ദൈവമേ, എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാവരും സുഖസമൃദ്ധമായി സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഈ ആഘോഷ ദിനത്തിൽ പങ്കുചേർന്ന് കർത്താവെ സമാധാനത്തോടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ബ്ലസ് ചെയ്ത് മടങ്ങിപ്പോവാൻ തക്കവണ്ണം അനുകൂലമായ കാലാവസ്ഥ ഇതുവരെയും തന്ന കർത്താവെ വീണ്ടും ഞങ്ങളെ കാക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പുതുജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നായി കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രത്യേകം തൃക്കരങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു. വ്യത്യസ്തമായ രണ്ട് ജീവിത രീതിയിൽ രണ്ട് ഭവനങ്ങളിൽ വളർന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയ കർത്താവെ, പലപ്പോഴും പല ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ, ജീവിത ശൈലിയിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ, സംസാര രീതിയിൽ എല്ലാ തരത്തിലും കുറച്ചൊക്കെയും കുറവുകളും കുറ്റങ്ങളും ഒക്കെയും വരാം. എന്നാൽ പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കുവാനും ക്ഷമിക്കുവാനും തിരുത്തുവാനും സ്നേഹിക്കുവാനും കരുതുവാനും എല്ലാത്തിനുള്ള നല്ല മനസ്സിനെ കർത്താവെ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ മക്കളുടെ മേലെ അവിടുന്ന് ചെയ്യണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ. പരസ്പരം കർത്താവെ അവർ സ്നേഹിക്കുവാനും രണ്ട് കുടുംബാംഗം, രണ്ട് വ്യക്തികളല്ല തമ്പുരാനെ, രണ്ട് കുടുംബങ്ങൾ തങ്ങളിലാണ് ഈ ബന്ധത്തിന് തുടക്കം ഉച്ചരിക്കുന്നത്. എന്നും അന്ത്യത്തോളം തമ്പുരാനിന്റെ സാന്നിധ്യയുടെ മധ്യത്തിലുണ്ടായിരിക്കണം കർത്താവെ. ഈ കുടുംബങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹ ആശംസകളും കർത്താവെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഏവരും നേരുന്നു കർത്താവെ. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും സ്നേഹവും കരുതലും ഉണ്ടായിട്ട് കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ മക്കളെയും ഒരിക്കൽ കൂടി സമർപ്പിക്കുന്ന കർത്താവെ. കടന്നു വന്നതായ കർത്താവെ, കടമനാട്ടിൽ കടന്നു വന്നതായാലും ജോബിൻമോന്റെ ഭവനത്തിലെ കുടുംബക്കാരേവരെയും കർത്താവ് ഹൃദയങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാ ആദ്യോടന്തം നടത്തി തന്ന കർത്താവിന് സ്തോത്രം. കാനാവിന്റെ കല്യാണം ഇതുപോലെ തമ്പുരാന്റെ സാന്നിധ്യം അവിടെ നിറഞ്ഞു ഇതുവരെയും അനുകൂലമായി നടത്തിയെല്ലാം നന്മയ്ക്കുള്ള നിങ്ങൾ മടങ്ങിപ്പോകുന്ന പിതാവെ ഭവനത്തെ സമർപ്പിച്ചിരുന്നു, മാതാപിതാക്കളെ സമർപ്പിച്ചിരുന്നു കർത്താവെ. അടിമയും തിരകൾ സമർപ്പിക്കുന്നു. യാത്രയിൽ കൂടെ ഇരുന്നാട്ട് പിതാവെ അനുകൂലമായി കർത്താവെ കാലവർഷത്തിന്റെ സമയമാകുന്നു. തമ്പുരാന്റെ ഇഷ്ടമാണ് എങ്കിലും സുരക്ഷിതമായി എല്ലാവരെയും ഭവനങ്ങളിൽ കാത്തു സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു തന്ന പൊന്നമ്പുരാൻ നന്ദിയോട് സ്തോത്രം സ്തോത്രം. പ്ലീസ് ഗോഡ്, താങ്ക് യു ഗോഡ്. എല്ലാത്തിനും നന്ദി പറയുന്നത് അങ്ങനെ നടത്തിയ കർത്താവ് ഇനിയും കൂടെ ഇരിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കണം. വിദ്യാർത്ഥനായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വിധേയത നാളെ താഴ്മയോടും വിചാരിക്കുന്ന തമ്പുരാനി പ്രാർത്ഥന കേട്ട് ഞാൻ സ്തോത്രം തമ്പുരാനി മറുപടിക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നതാണ്. സകലമാനവും കൊടുക്കും തമ്പുരാന്റെ തിരക്കിറങ്ങി സമർപ്പിക്കുന്നു. ഹൃദയോടെ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, രാജ്യം ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ. പ്രവേശിക്കരുതേ, ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചു കൊള്ളണമേ. രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും എന്നേക്കുള്ളതാകുന്നു. ആമേൻ. കൃപ നിറഞ്ഞ പറയുന്നേ എനിക്ക് സമാധാനം. അവിടെ ഭാവനയോട് സ്ത്രീകളെ നീ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു. എന്റെ വയസ്സിലുമായിട്ട് പെടുന്നവരാകുന്നു. ഞങ്ങളുടെ മരണസമയത്തും ദൈവം തമ്പുരാനും നീ അപേക്ഷിച്ചു മാറാകണമേ. ഏകദൈവത്തിന്റെ പ്രബോധനം നൽകണം. ഈ ഭവനത്തിന്റെ പേര് എനിക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന അടികൾ ഏവരും കർത്താവെ മടങ്ങിപ്പോൾ നദികളെല്ലാവരും ചെന്നേരുന്ന ഭയങ്ങളോട് ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ച എല്ലാ വിഷയങ്ങളോടും അവരുടെ കൃപയും ഭരണയും സാന്നിധ്യവും ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നും ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ.
keep me connected to you like I was your shadow. You're giving me answers to all of my questions here on my pillow. Can nothing get in between us, baby? We've been waiting on this moment for so long. You wanna be reckless, restless, right until tomorrow. Wait. When I put my lips on you,